Jambul Qasem Muhammad Mahfuz bin Haji Muhammad Ramli wa Syekh Muhammad Abdul bin Dahlan wa jami'il masyayikhina wa abaina wa ummahatina wa liakhwanina wa akhwatina Allah yatawashahu birrahmah wal maghfirah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafaqatihim bid din wa dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة قابلة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريك وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون بركات مما يتخيرون ولحم طير مما يشاءون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطرح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا مقطوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحمون لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحرص العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون وشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون ونحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشأكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه طاقا فستنتفته وإنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشرون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم إنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين فبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنزلون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين وأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية الجحيم إن هذا لهو حق اليقين
فسبح باسم ربك العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر مرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا رأوا بها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا بأصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. واسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو والعدوان. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم بالأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن يرحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبحت عنكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ahlil hamdi wa thana
المنفرد برداء الكبرياء المتوحد بصفات المجد والعلا المؤيد صفوة الأنبياء بقوة الصبر على السراء والضراء والشكر على البلاء والنعماء والصلاة على سيدنا محمد سيد الأنبياء وعلى أصحابه سادة الأصفياء وعلى آله قادة البرة الأنبياء صلاة محروسة بدوام عن الفناء مصونة بالتعاقب عن التصرف والانقضاء. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. فقال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: الصبر نصف الإيمان. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga, sahabat, pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kitab As-Sabri wa Syukri yang akan kita bicarakan di minggu-minggu yang akan datang dimulai dari minggu ini, pembicaraan tentang sabar dan syukur. Dua-duanya ini harus ada pada kita semua. Kalau mau iman kita itu dianggap sempurna, orang bisa dianggap imannya sempurna kalau dia punya sabar dan punya syukur. Punya satu di antara dua, maka berarti imannya cuma separuh. Gak punya dua-duanya, berarti seolah-olah dia gak punya iman. Karena memang orang harus sabar dan harus syukur, maka Allah memberikan kepada kita ujian supaya kita bisa sabar. Sekaligus Allah biasanya juga memberi kepada kita ini nikmat supaya kita bisa syukur. Maka ujian dan nikmat itu biasanya silih berganti mendatangi kita. Siapapun kita, maka akan ada bala datang, akan ada juga nikmat yang datang. Sekali lagi ulangi, siapapun kita, mau kita orang biasa, mau makam kita tinggi, mau makam kita tinggi luar biasa, bahkan orang sekelas Rasulullah SAW pun bala akan datang, sekaligus nikmat itu juga akan datang. Walaupun kalau Rasulullah itu bala aja itu bukan disabari, tetapi bala itu disyukuri. Kok bisa bala disyukuri? Karena bala ini kalau terjadi kepada seseorang, maka orang itu kan dapat pahala besar. Kalau dapat pahala besar, kira-kira dianggap bala enggak? Dianggap bala, dianggap nikmat. Jadi orang yang kelas atas itu kada berduit, seharusnya bala ya. Tapi karena mereka tahu bahwasanya kada berduit ini bagus, mereka bukan hanya sabar tapi syukur. Sakit, tapi inilah ada pahala luar biasa. Maka orang yang luar biasa itu sakit ini bukan hanya sabar, tetapi syukur. Bayangkan orang sakit sehari, sakit yang remeh-temeh, demam, flu, kuma yaumin yukaffirus sanata. Panas sehari itu sudah bisa menghapuskan dosa setahun. Kalau dosa setahun diampuni hanya cuma gara-gara flu,
Kira-kira flu-nya itu kita perlu sabar atau jangan-jangan kita malah bersyukur dapat flu? Bersyukur. Kenapa? Alhamdulillah dosa setahun diampuni. Jadi orang kalau kelasnya atas, sabarnya sudah, sehingga yang sabar itu malah disyukuri, jadinya penderitaan itu disyukuri. Dan itu tidak akan pernah bisa kecuali orang yang punya ilmu, tahu hakikat kenapa Tuhan menguji. Itu yang jadi semakin seseorang berilmu, maka semakin bisa dia menghadapi situasi dan kondisi bagaimanapun. Sehingga baik terus orang beriman asal berilmu. Yang dulu bab apa ya, sering juga kita baca ajaban li amril mu'minin. Kata Nabi, luar biasa urusan orang beriman itu apa? Kulluha khair. Urusan orang beriman itu semuanya bagus. Apa yang bagus itu? In asabat darra fasabara fahuwa khairun lahu. Kalau menimpa kemudaratan kepada orang yang beriman, lalu mereka sabar, itu bagus bagi mereka. Wa in asabat sarra, kalau menimpa kepada orang yang beriman itu kelapangan, kemudahan, kesuksesan, rezeki, pasyakara, mereka bersyukur, bahwa khairun lahu, dan syukur itu juga bagus. Dan ini sekali lagi ditimpakan terus kepada orang yang beriman. Yang wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan uji kalian itu dengan keburukan dan kebaikan, dua-duanya cuma ujian saja. Nah, kita harus tahu dulu ilmunya, baru bisa sabar. Harus tahu dulu ilmunya, baru bisa syukur. Kalau nggak tahu ilmunya, pasti mengeluh. Pasti mengeluh. Dan kalau mengeluh, Tuhan nggak suka. Ada di hadis lain, entah ada di sini, saya belum terlalu banyak untuk membaca. Kata Allah di hadis kursinya, man lam yashkur ala na'mati, siapa orang yang gak mau bersyukur dengan nikmat yang telah diberikan kepada mereka, walam yasbir ala balai, dan mereka tidak mau sabar dengan bala yang ditimpakan kepada mereka, walam yarda bil qada'i, mereka gak suka dengan apa yang telah aku takdirkan kepada mereka. Kata Allah, falyakhruj min tahtis samai, maka hendaklah dia keluar dari bawah kolong langitku, wal yatlub rabban siwaya, dan hendaklah orang ini mencari Tuhan selain aku. Padahal kita ini disuruh menyembah Allah. Ini Tuhan bilang, gak usah menyembah aku, cari Tuhan lain. Itu saking apa? Saking gak suka. Yang falyatlub rabban siwaya itu amar, tapi amarnya litahdi, menyuruh tapi marah. Kamu kalau memang kada cocok di sini, pindah aja ke Dewi. Nyuruh pindah itu berarti kesal. Maka seperti itu juga, kamu baru susah ini Tuhan aku, kebutuhan yang lain aja. Saking Tuhan gak suka dengan orang yang bersabar, saking Tuhan gak suka dengan orang yang tidak syukur, saking Tuhan gak suka dengan orang yang tidak ridha dengan apa yang Tuhan takdirkan. Jadi yang kita bicarakan, mudah-mudahan kalau sudah dengar ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi, juga penjelasan beliau, mudah-mudahan sekali lagi kita termasuk yang tadi di hadis Nabi yang ajaban li amril mu'minin kulluha khair, sehingga apapun yang terjadi kepada kita jadi ladang pahala terus bagi kita. Hari-hari guring aja jadi pahala. Kenapa guring jadi pahala? Alhamdulillah Tuhan ngasih rezeki hari ini. Tenang hati guring jadi pahala, senang dengan takdir Tuhan. Guringnya di alga, tahu alga ya? Spring
ditinggal aja, aku surek deh. Bebaring, tapi syukur dapat pahala. Yang musim sepeda, bersepedaan. Kawan nomor estrada, misalnya ya. Tapi dalam hati alhamdulillah Tuhan memberi aku nikmat sehat, hati senang, dapat pahala. Bersepedaan dapat pahala. Itu yang jadi orang beriman itu berpahala terus. Apapun, tidur, makan, sepeda, lari, itu pahala. Lari, pahala. Kenapa? Alhamdulillah Allah memberikan kesehatan. Syukur. Pahala. Itu yang supaya kita itu tahu ilmunya, supaya berpahala terus. Atau dapat sesuatu yang buruk, tenang aja. Tunggu kalau udah pindah perjalanan terus, karena COVID ini, jadi 2 minggu disuruh diam di rumah, tenang aja juga. Ada apa? Pahala juga. Wajar tutup toko, ada apa-apanya tutup toko. Kan juga ada makan, kita tutup toko aja. Mungkin Tuhan menyuruh istirahat, udah santai, dapat pahala juga. Nah, jadi yang mudah-mudahan supaya kita itu sekali lagi apapun yang terjadi supaya dapat pahala terus. Kalau ada api-api pahala datang. Kita baca dulu ayat bayanul fadilati sabri. Keterangan tentang keistimewaan sabar. Waqad wasafa Allah Ta'ala as-sabirina bi awsafin. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifatkan orang-orang yang sabar itu dengan macam-macam sifat. Wa dzakara sabra fil Qur'an fi nayti wa sab'ina mawdi'an. Allah menceritakan tentang sabar ini di dalam Quran lebih daripada 70 kali di dalam Quran di tempat-tempat yang berbeda. Wa adhafa aktsara darajati wal khairati ila sabri, dan Allah menyandarkan banyak sekali keistimewaan, banyak sekali kebaikan kepada orang-orang yang sabar. Wa ja'alaha samaratan lahu, dan Allah menjadikan sabar itu sebagai buah bagi orang-orang yang sabar itu sendiri. Kita baca dulu ayat Quran. Wa qala azza min qail, berkata Allah yang maha tinggi dari perkataan. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Kata Allah, wa ja'alna minhum, kami jadikan minhum, sebahagian mereka Bani Israil sebetulnya ini, a'immatan, mereka jadi imam, jadi ikutan. Yahduna bi amrina, yang mereka memberi petunjuk dengan urusan-urusan kami. Lima sabaru, karena mereka itu sabar. Jadi yang digambarkan Tuhan di ayat ini, orang jadi pemimpin harus sabar. Yang pertama, kalau jika hendak jadi pemimpin karena sabar, susah jadi pemimpin. Kenapa? Karena pemimpin itu jangankan salah, bener aja dikritik orang. Kalau bawaannya emosian, ya sudah, sikat terus orang. Maka kalau mau jadi pemimpin yang benar itu harus sabar. Rasulullah pemimpin benar terus kan? Benar terus. Ada kritikan banyak. Ada yang bilang, ya Rasulullah adil. Seolah-olah dia bilang Rasulullah itu gak adil.
Ayo. Kalau kita ini suruh adil-adil wajar aja. Kalau kita memang kurang adil. Nabi yang sudah adil tetap dituntut. Ayo, adil lah, kalau nggak adil awas. Bayangkan yang tadi saya bilang, pemimpin itu benar aja dikritik, apalagi salah. Tak apa-apa, itu udah normal. Jadi guru misalnya, pemimpin juga, biar benar ada yang kritik. Apa-apa, itu biasa aja. Kalau ada hendak dikritik, ada hendak kenapa-napa, jadi orang bawahan beda yang mengkritik. Sembahyang jadi makmum, ada banyak orang mengkritik. Kalau jadi imam bisa dikritik orang. Wah, kepanjangan. Baca Qul huwallahu kuliah terus, mak ke hadapan, ada lagi ke ayat lain. Salah aja terus. Itulah sudah. Maka ukurannya bukan kritikan, tapi ukurannya kita ini benar-benar benar atau salah. Kalau memang benar-benar benar, tidak usah peduli dengan kritikan orang. Tapi kalau salah, ya diperbaiki. Seperti itulah. Tapi sekali lagi, kata Allah tadi, waja'alna minhum a'immatan. Kami jadikan sebahagian mereka itu sebagai pemimpin, yahduna bi amrina, yang mereka memberi petunjuk ke jalan kami. Kenapa? Lima sabaru, karena mereka sabar. Itu yang jadi kenapa banyak sekali nabi-nabi itu sebelum diangkat menjadi nabi jadi penggembala kambing. Kenapa? Katanya kambing ini binatang kada pintar, lambat, jadi perlu kesabaran tinggi. Buat tarekan, ini jangan dimakan ya, ini punya orang nih. Tetap aja kalau kita kurang-kurang jaga, makannya punya orang. Udah kita kasih rumput, ada sebelahnya. Budi-budinya ini, udah diberi. Dihambati nggak kira-kira kambing? Ada. Itu yang jadi kenapa sekali lagi nabi-nabi itu rata-rata masa kecilnya itu melihara kambing. Kenapa? Karena mereka akan memelihara umat. Umat itu dipadahi yang baik, yang baik. Wah, yang salah disikat. Perlu sabar. Karena kalau dipukuli tambah lari. Kegegamatan. Karena kadang-kadang fatwa seorang guru itu antara satu dengan yang lain berbeda. Bukan karena pelin-pelan, bukan, tapi melihat sikon. Ini sudah baik, sudah rajin sembahyang. Yang ditekan bukan sembahyangnya lagi, yang ditekan harus ikhlas. Ini sembahyangnya kadang-kadang sembahyang, kadang-kadang itu kapok harus muridnya. Maunya ikam yang penting sembahyang kayak apa? Akan lihat kayak apa aja. Banyak banget. Ada yang sembahyang sekali seminggu, Jumat aja. Memadahi, kamu kawat tambahi makin perawat bisa. Makin perawat bisa aja disuruh nambahi. Kurang itu. Tapi tak apa-apa, itu makin perawat bisa aja disuruh tambahi. Padahal secara logika salah. Itu dia sembahyang maghrib perawat bisa aja. Sembahyang aja maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. Suruh maghrib perawat bisa aja oleh guru. Kenapa? Ini orang sembahyang cuma Jumat aja. Jangan dijanji. Kamu mendukan sembahyang Jumat aja, rusak itu jadi orang Islam. Sana tidak, ke pelacuran aja sana. Masuk neraka juga tetap. Percuma aja sembahyang Jumat. Habis aja asalnya sembahyang Jumat, karena sembahyang Jumat lagi. Gara-gara disarikin sembahyang Jumat. Ada ditapuk, ayo kalau ada mauan. Maka seperti itulah. Jadi kalau hendak jadi yang tadi digambarkan Tuhan, jadi a'immah itu sabarnya harus tinggi. Kalau tidak, gagal. Kali lagi manusia ini macam-macam. Kadang-kadang yang sudah baik, ya, sudah baik, yang mengkritik itu pada orang lain, anak buahnya seorang, bisa jadi. Menurut orang lain kalau pelihara, ini anak buah seorang. Misalnya Nabi Isa, siapa yang mengkhianati Nabi Isa? Ya anak buahnya seorang. Itulah. Tapi sabarnya itu luar biasa.
bernilai tinggi. Yang kedua, wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israila bima sabaru. Sempurna kalimat Tuhanmu yang bagus atas Bani Israel dengan sebab mereka sabar. Jadi Bani Israel itu dapat nikmat banyak. Itu kenapa? Karena sabar. Asalnya Bani Israel apa? Yang tadi Jumat kita kan bicara Nabi Musa ya. Disakiti Bani Israel itu. Laki-lakinya kalau lahir dibunuh, perempuan dibiarkan hidup tapi jadi penguasai, pembantu dan lain sebagainya. Bertahan, ternyata ujung-ujungnya menang. Fir'aun yang malah mati dengan pengikut-pengikutnya. Yang diceritakan kemarin, karena Fir'aunnya mati, pengikut-pengikut Fir'aun juga matian, ya matian. Lelakiannya yang mati, maka tinggal di biniannya lagi. Mau kada mau di biniannya ini kawin lawan orang-orang bawahan aja lagi. Janda-janda pembesar jadi kawin lawan orang biasa. Orang biasa kan kada matian. Nah itu jangan asal-asal kenapa perempuan itu berani dengan suami. Dulunya ada, karena dia mahir jadi bos. Sekarang yang jadi laki orang biasa. Nah itu tuh yang jadi permulaan perempuan berani dengan laki itu di situ tuh. Jadi kalau ada bini wanita lawan laki, ini kayaknya nih turunan. Betul-betul awal tadi yang lakinya mati, tapi bininya lah turunan betul. Kalau Nabi Muhammad jangankan berani lawan laki ya. Fatimah anak Rasulullah itu bergayaan dengan suami Ali. Rupanya ada dari kata-katanya itu yang menyinggung suami. Kada tahu diceritakan apakah. Misalnya siapa? Barang kita misalnya aja. Aku anak Nabi siapa siapa? Misalnya kada tahu juga apa yang dia ringkas cerita. Sayyidina Ali diam. Ya orang dahulu itu kalau marah diam. Coba kalau marah itu di dalam hati ini macam-macam yang ingin dikatakan. Sebetulnya nggak bagus yang dikatakan. Ini marah misalnya dengan gini, tapi diam aja. Jadi nggak, kalau itu diucapkan lebih menyakitkan. Jadi Sayyidina Ali diam karena merasa diam, nggak diomongi oleh suami. Fatimah pulang ke rumah Rasulullah SAW. Kata Nabi, kenapa kesini? Tuh, nggak ditegur-tegur suami. Kenapa? Gak tahu salah bicara apa. Gak sadar juga, bukan sengaja nyakitin, bukan. Terus cerita kata Nabi, balik saja. Kalau kamu yang bikin suami kamu itu sedih, maka kamu juga yang punya kewajiban bikin suami kamu itu sedih. Kamu gak boleh tinggal di sini. Kalau seandainya kamu tinggal di sini, suami kamu tuh gak suka tadi ya, kamu tinggal sini lari. Maka seandainya kamu mati, walaupun kamu anak saya tidak akan pernah menyalahkan kamu. Balik. Yang gak tahu apa usahanya Fatimah. Maka seperti itu Rasulullah SAW. Yang di hadis lain, lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin la amartu imra'atan ayyasjuda li zawjiha. Itu hadis, ada orang datang kepada Nabi, bertanya kepada Nabi. Karena jawabannya memuaskan, dia yakin betul bahwasanya Nabi ini adalah Nabi Muhammad yang diutus oleh Allah. Ini orang ahlul kitab ini minta izin, ya Rasulullah, saya mau sujud di hadapan engkau. Kata Nabi, tidak boleh. Kamu gak boleh sujud di hadapan engkau. Nah, lalu yang tadi, lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin la amartu imra'atan ayyasjuda li zawjiha. Kalau seandainya boleh aku menyuruh
Tapi nggak boleh. Seandainya boleh aku seseorang sujud kepada seseorang yang lain, maka aku akan perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Tapi nggak boleh. Makanya ada dahulu Habib Abdillah melihat Habib lari kejar, hendak bapak, hendak bersalaman dengan Habibnya, Habib ulama. Berhebat mengampung Habib, hendak bersalaman dengan Habib. Laki terhidin ke suami disalami, kecuali hari raya baru bersalaman dengan laki. Salah terhidin, yang di kampung itu hidin. Ini kan Habibnya, ulamanya, rancak rumahnya melihat dikampungi bibinya, bersalaman, bil berkah Nabi. Kada usah lah aku hidin. Aku ini kada napa-napanya kalau dibandingkan dengan laki hitam. Kejar hadir. Nah, jadi seperti itu. Jadi yang kita bahas sabarnya. Bani Israel yang tertindas sabar ternyata dapat kemenangan. Maka bagi siapapun sebetulnya yang tertindas akan ada nanti pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ada selamanya. Kan manusia itu diuji kan. Biar benar kadang-kadang bisa dia kalah. Tapi kalahnya ada selamanya, pasti suatu saat. Indonesia dan dijajah oleh Belanda, Jepang. Seharusnya ada mungkin menang karena kalah senjata, tapi tetap berjuang sabar, gigih tanpa pernah mau berhenti. Ujung-ujungnya menang ya. Walaupun lawas, tapi tetap Allah pasti akan membantu kepada orang yang benar, cepat atau lambat. Selanjutnya, walanajziyanna alladziina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sungguh kata Allah, kami akan membalas kepada orang-orang yang sabar. Balasan terhadap mereka itu lebih baik dari apa yang sudah mereka perbuat. Jadi orang sabar itu dapat pahala yang dia seorang kadang berkira saking ngerinya pahalanya. Ya, saking ngerinya pahalanya. Kalau di bab-bab lain, entah ada di sini nanti atau enggak, orang yang sehat walafiat, tenang, rezeki banyak, rajin ibadah, masuk ke dalam surga. Tapi melihat orang-orang yang teraniaya di dunia ini dan sabar, dapat pahala jauh lebih banyak daripada mereka. Mereka bilang, coba dulu di dunia saya dapat ujian juga, dapat fitnahan, disakiti orang, nyaman dapat pahala sebanyak dia. Kalau di dunia mana ada kita yang beririan kalau orang dapat musibah. Ada orang baik-baik ditangkap, ada kira-kira yang iri. Wah, jarang kok hendak ditangkap juga, mana ada kalau di dunia ini. Tapi kalau di akhirat nanti iri. Coba dulu aku ditangkap, benar-benar pahalanya. Itu yang kata Allah, walanajziyanna alladziina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Di ayat yang lain, ulaika yu'tawna ajrahum marratayn bima sabaru. Mereka lah orang-orang yang diberikan balasan marratayn, 2 kali lipat. Ya, kalau ilmu mantik disebut 2 itu bukan 2 emas, tapi itu yufidul kasrah saja, hanya untuk memadahkan lebih banyak. Kalau kamu sembahyang dapat pahala sekian, dapat pahala sekian, dapat pahala sekian. Nah, orang sabar berkali-kali lipat banyaknya dibandingkan orang yang dapat pahala. Karena pahala sabar itu kali lipatnya banyak. Itu yang tadi ulaika yu'tawna ajrahum marrataini bima sabaru. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ini buktinya. Hanya saja kami akan menyempurnakan kepada orang-orang yang sabar balasan bagi mereka tanpa
ada batas. Kata Imam Ghazali, fama min qurbatin, tidak satu pun dari ibadah illa wa ajruha bitakdirin wa hisabin, kecuali pahalanya itu sudah ditentukan, ada batasannya. Kamu kalau sembahyang dapat pahala sekian, ada. Kamu kalau bayar zakat dapat pahala sekian. Kamu kalau sembahyang subuh misalnya dapat pahala kamu, sembahyang sunatnya itu dapat pahalanya lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Kalau sembahyang sunat subuhnya, kalau sembahyang subuhnya bang, kali aja 70 kali lipatnya. Jadi yang subuh tadi sembahyang sunat subuh, kemudian sembahyang subuh itu sudah minimal dia dapat 71 dunia dan isi-isi. Wah, yang banyak-banyak itu. Tapi masih ada hitungannya, kawan hitung-hitung. Satu dunia, ngeri ya. Jadi kalau kamu sembahyang subuh berarti kamu jadi orang terkaya. Yang subuh-subuh ini udah tidak apa-apa, tenang aja, tunggu tanggal mainnya aja. Kayak itu ngetek terus nah. Bos benar. Bayangkan sekali sembahyang sunat subuh lebih baik dari dunia dan isi-isinya. Sembahyang subuhnya kali 70 kali lipat. Jadi bukan subuh aja sudah dapat 71 dunia dan isi-isinya. Orang cuma gaji 1 miliar 2 miliar kecil. Jadi kalau kita ini jadi orang beriman beribadah, nah tunggu aja pacangan nyaman luar biasa. Cuma sabar. Sabar itu beribadah. Jangan bah, udah kebanyakan. Tapi aku ini dapat apa lagi. Nah, ada tahu apa? Ada udah apa? Sabar sampai kapan? Sampai mati baru apa? Masih hidup apa? Bahaya apa? Bisa batal yang tadi. Jadi tadi digambarkan kata Imam Ghazali, fama min qurbatin, tidak satu pun dari ibadah illa wa ajruha, kecuali pahalanya ditakdirin, sudah ada batasnya, wa hisabin, sudah ada hitungannya. Illa sabra, kecuali sabar. Nah, sabar kan ada batasannya. Jadi yang tahu pahala sabar sekian, enggak ada. Oleh karenanya kata Imam Ghazali, wali ajli qaumi sumi minas sabri, karena keadaan orang sabar, orang puasa itu termasuk sabar. Orang puasa kan sabar, lapar, haus, kalau boleh makan, sabar aja. Nah, karena puasa itu mengandung sabar, wa annahu nisfu sabri, dan puasa itu sudah separuh sabar. Kalau Allah Ta'ala, maka Allah berfirman di dalam hadis kursinya, as-sawmu li wa ana ajzi bih, puasa itu untukku dan aku aja tahu balasannya. Padahal puasa itu sabarnya kan tapi lawas kan. Yang kada makan, kada minum itu stumat aja. Mulai jam anggaplah 4:30 sampai 6:30 udah. Tapi itu sudah luar biasa. Bayangkan kalau ada orang ditangkap, kan tahu berapa lawas ditangkap orang? 1 tahun, 2 tahun, 6 tahun. Padahal kan tidak salah. Tidak salah. Wah, dia bikin kerumunan. Wah, hampir orang bikin kerumunan selain Habib Rizik banyak aja deh. Karena tahu berapa lawas di penjaranya, karena tahu. Nah, kalau puasa ada yang cuman sebentar pahalanya sudah seperti itu, maka pahala sabar itu misal itu yang kadang-kadang semakin orang itu makamnya tinggi, maka semakin juga ujian luar biasa. Supaya sesuai dengan makam
makam yang tinggi tadi. Maka kalau kita melihat hadis lain, kata Nabi, asyaddukum bala'an al-anbiya. Yang paling bersangatan dapat ujian, dapat musibah itu nabi-nabi. Bayangkan Rasulullah misalnya, sejak kecil ujiannya misalnya kada babah. Habis kada babah, kada bermamah. Dipelihara oleh kakek, meninggal pulang kakek. Dipelihara oleh paman, tapi paman miskin, susah terus. Itu yang jadi mulai lagi halus, sudah jadi begaduhan kambing, udah begawi mulai halus. Ketika diangkat jadi nabi dan rasul, memang ujuk-ujuk langsung berhasil. Enggak, disakiti beberapa kali, harus pindah dari kota Mekah, pindah ke Habsah, pindah ke Taif. Pindahnya itu juga kada berhasil. Yang pindah ke Madinah aja baru berhasil. Di ujung-ujungnya aja Nabi itu suksesnya luar biasa, tapi penderitaannya luar biasa sebelumnya. Itu orang baik. Nabi-nabi dahulu ada yang sampai mati. Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Nabi Musa berapa lama kalah oleh Fir'aun. Nabi Ibrahim berapa lama kalah dari Namrud. Seperti itulah. Ujian datang terus. Tapi biasanya ujian itu menimpa yang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ujian itu kadar kemampuan. Jadi mereka yang ditangkap, yang nggak ada salah, Buya Hamka dulu bisa santai nih mereka apa? Nggak nangis, ngapain nangis? Nggak sakit hati lagi. Tapi yang kita bicarakan tadi, bayangkan puasa aja sudah luar biasa. Padahal itu ibaratnya sabar kecil-kecilan aja kan. Ibarat lapar kada lapar benar, haus kada haus benar, masih kawan lagi berjalan-jalan orang puasa. Tapi pahalanya sudah kada ada yang tahu kecuali Allah. Wa ana ajzibih, aku yang kata Allah yang balas. Bayangkan kalau lebih berat daripada itu. Jadi kalau dapat ujian, apapun itu ya ujiannya, ada penduitan. Nah, ada penduitan ini kada tahu lagi kita waktunya berapa lawas ada penduitan ini. Setahun, 2 tahun kan, jangan sampai kau mati kan berduit harus. Sabar. Jadi sabar bukan dalam artian pasrah ya, bekerja tapi kayaknya tetap sudah kerja keras ya masih aja kayak ini juga. Orang kayaknya pindah nyaman benar. Sabar. Kalau sampai ini orang udah rezeki dah dibagi-bagi, udah ditentukan masing-masing. Jangan-jangan kamu ini nanti badal-badal pahalanya. Yang tadi kita nama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Balasan orang sabar itu ada. Itu yang jadi orang miskin bahagia. Makanya cara wali itu fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Enggak ada takut-takutnya, enggak ada sedih-sedihnya. Bukan enggak pernah bala terjadi kepada wali, bukan. Tapi wali tahu persis bahwasanya bala ini nikmat sebetulnya. Ada cerita, dulu sudah menceritakan juga di kitab ini juga ya, kitab ini juga ya. Dulu tiga ulang. Ada wali berdoa, ya Allah. Bukan. Nabi Musa berdoa. Kata Nabi Musa, ya Allah, tolong Kang pertemukan aku dengan wali engkau. Kata Allah, kalau kamu memang mau ketemu waliku, besok pergi ke hutan. Nanti di hutan ada gua. Kau masuk ke gua itu. Nah di gua itu ada wali. Pikiran Nabi Musa, walinya itu duduk sembahyang, tasbih di tangan. Ringkas cerita, berangkatlah Nabi Musa masuk hutan, ada ketemu gua, masuk gua, ketok pintu. Assalamualaikum. Kalau bahasa kita. Karena Nabi Musa tahu bahwasanya yang di dalamnya itu wali, Nabi Musa bilang, Assalamualaikum ya wali Allah. Assalamualaikum wahai walinya Allah. Samanya yang di dalam bilang,
Waalaikumsalam ya Musa kalimullah. Waalaikumsalam wahai Musa yang bisa berkata-kata langsung dengan Allah. Terkejut Nabi Musa. Wah, hebat dalam ini. Tahu bahwasanya yang datang Nabi Musa. Kan kira-kira ada orang ketok pintu, tahu siapa yang datang? Tahu aja suaranya bukan kan. Jadi kes-kesan masuk. Sekalinya orang itu terlentang di tanah, kada bertangan, kada bebaris. Kada mau bangun. Lihat apa menyedihkannya. Jadi jangan Nabi Musa. Kenapa? Ikam tahu bahwasanya aku yang datang. Yang si wali itu, aku kan karena mau berjalan. Karena aku ada mau berjalan, makanya aku minta lawan Allah suruh ikam datang ke sini. Jadi ikam datang ke sini itu bukan permintaan ikam, tetapi aku yang minta lawan Allah. Ya Allah, besok bawa Nabi Musa ke sini. Aku ini para mati dah. Aku dah tahu kabarnya bahwasanya di luar sana ada nabi yang istimewa, Nabi Musa. Cuman aku sebelum mati hendak ketemu dulu. Jadi aku hendak ketemu. Orang saleh itu sekali lagi hobinya memang ketemu dengan orang saleh juga. Jadi buat ikam hobinya ketemu artis, berarti ikam orang salah. Tapi kalau ketujuh lawan ulama, lawan habaib, berarti ikam termasuk orang saleh dia. Itu aja ukurannya. Ada artis. Ini untung aja ada COVID. Kalau kan ada COVID, bisa acara di itu. Manggil artis di itu. Untung aja ada COVID biar bawa. Jadi karena memang orang saleh itu suka jadi orang saleh, maka dia minta ke Allah, ya Allah. Dia udah tahu nih kayaknya nggak parah mati dan gitu. Jadi jadinya, ya Allah, datanglah nih. Nah ketemu dulu sebelum mati nanti ketemu. Bayangkan hendak mati tahu, makanya doanya seperti itu. Menikah hendak mati kira-kira apa permintaan terakhir? Makan santai. Terlalu kecil permintaannya. Ada yang suka ngerokok sebelum mati apa? Ngerokok dulu. Kalau ini sebelum mati hendak ketemu Nabi Musa. Waktu itu Nabi Musa. Jika waktu itu ada Nabi Muhammad, saya hendak ketemu Nabi Muhammad. Artinya kan pada artinya aku memang berdoa kepada Allah mau ketemu kamu. Waktu Nabi Musa dia ini ada tangan ada bawa. Apa aja? Kayak apa makan? Ujar orang itu, aku ada anak. Anakku biasanya bawakan makanan. Mana anaknya? Kita itu lihat di luar. Kalau ada orang yang datang, anak pun. Jadi dikasih keluar dari Musa melihat. Sekalinya Nabi Musa melihat anaknya itu dimakan binatang, diterkam harimau mati. Padahal Nabi Musa, aku ketemu dah anakmu tadi, tapi anakmu itu mati dah. Alhamdulillah, anak mati, alhamdulillah. Ini kan orang kelas atas, mungkin kami tuh menangis. Maka ini yang menghidupi, ya kalau anak mati sama kira-kira mau cari makanan ini kan beda ya, tapi ini masih bisa bilang alhamdulillah anaknya mati. Dan Nabi Musa waktu itu apa ya makan yang itu kan apa aja ada aja anak dah ada dah anak Tuhan memberi makan tapi amunnya sudah waktunya habis ya habis. Tapi aku ini katanya, memang waktunya dah habis. Ikam datang ini melihat dia mati benar. Bukan mati putus asa ya, karena memang udah tahu nak mati. Karena mati orangnya. Jadi seperti itu. Bayangkan pada pertama pada waktu alhamdulillah terus.
kita hanya sakit batis, ada lagi alhamdulillah, aduh terus, aduh terus, itu hakikat. Jadi semakin orang itu tinggi ya, maka semakin banyak juga biasanya ujiannya. Yang tadi kita bilang ya, asyadukum bala'an al-anbiya, yang paling bersamakan bala itu nabi-nabi, summal awliya, kemudian wali-wali, summal amsal fal amsal, kemudian bawahnya. Maka menikah hendak tinggi pangkat, siap-siap aja banyak bala. Ini tinggi pangkat hendak banyak nyamannya. Aku jangan hendak jadi wali supaya apa? Supaya orang Samarkand menghormati aku. Ada banyak jadi wali model ini, biar amalannya banyak. Ada harapan. Niatnya aja udah salah. Amal itu bukan kadang penting. Amal itu kadang kau menaikkan apa-apa. Sedikit aja. Amal itu baru bisa luar biasa kalau diiringi niat yang benar. Kalau cuma hendak dimuliakan orang, itu tujuan kecil, tidak benar. Walaupun amalannya bagus, mengajar bagus amalannya, mimpin orang sembahyang jadi imam misalnya, amalannya bagus. Tapi kalau niatannya cuma supaya dihormati orang, supaya diberi duit orang, sampai kalau ada amal. Dia 10 tahun mengajar atau seumur hidup gak mengajar. Berusaha 10 tahun, seumur hidup mengajar. Cuma yang dipikirkan supaya orang jabat guru, supaya kalau bersalaman dicium tangan, supaya kalau orang nyuruh berdoa ikam berdoa, supaya kalau orang beri amplop pada lain ikam. Seumur hidup kadang kemana-mana, ada naik derajat. Jangan-jangan bukan hanya karena naik derajat, jangan-jangan dimurkai Tuhan. Jadi harus sebaik-baiknya. Kemudian di ayat yang lain, wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Hendaklah kalian sabar, sesungguhnya Allah itu bersama-sama dengan orang yang sabar. Jadi orang-orang yang teraniaya tapi tenang, itu Tuhan benar-benar memperhatikan mereka. Tuhan siap menolong mereka. Kapan? Tentu kapan yang Tuhan pas. Kita kada tahu lagi apa maksud Tuhan, karena pasti Tuhan ingin menguji seberapa kuat. Kalau semakin besar ujiannya, semakin lama hukumannya, karena memang semakin tinggi akan derajat yang mereka capai. Tapi yang jelas menurut Quran, kalau orang sabar, wasbiru, hendaklah kalian sabar, innallaha ma'as-sabirin, karena Allah pasti menolong kepada orang-orang yang sabar. Tenang aja, ada waktunya. Walaupun sekali lagi waktunya itu bukan sehari. Nabi Muhammad itu menyebarkan Islam memang sehari langsung berhasil. Memang dicaci makinya sehari, enggak, puluhan tahun. Kurang lebih 13 tahun itu di Mekah. 13 tahun itu bilang penderita aja kebawaannya. Lama. Baru ke Madinah, baru lumayan itu kan kada semudah-mudah itu juga. Masih ada orang munafik di sana, masih diserang oleh orang kafir Quraisy. Di ujung-ujungnya baru benar-benar mulia, terhormat. Tapi juga Nabi tidak lalu berpura-pura dengan kemuliaan, tidak. Tapi itulah lama. Karena kalau kita melihat di ayat pendeknya, wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kenapa Tuhan menyuruh kalian harus menasihati di dalam kesabaran? Karena sabar ini penting luar biasa. Kadang-kadang orang baik pun banyak sesuatu yang tidak menyenangkan yang terjadi kepada dia. Tapi itu bawaannya nggak apa-apa. Sekali lagi bagi orang yang baik nggak apa-apa. Musibah, bala, bencana itu nggak apa-apa. Itu hanya sesuatu yang meninggikan martabat mereka saja. Baik nanti martabatnya itu kelihatan di dunia, atau kalau seandainya toh tidak terlihat juga di dunia sampai mati misalnya dalam penderitaan.
pasti di akhirat. Imam-imam dahulu itu, Imam Ahmad bin Hanbal misalnya, wah, disakiti, masuk penjara. Tapi gampang, masuk penjara Imam Ahmad bin Hanbal. Lama masuk penjaranya. Bayangkan ulama besar. Tapi sekali lagi semakin tinggi maka semakin ujiannya luar biasa. Tapi yang jadi patokan kita di ayat ini, wasbiru, hendaklah kalian sabar. Kenapa? Innallaha ma'as-sabirin. Kita sering ya baca innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Bersama itu apa? Pertolongan Tuhan ada di sana. Tapi ya jangan hari itu juga Tuhan hendak melihat berapa kekuatan sabar kamu. Ya, jadi orang-orang seperti itu tidak bisa mengeluh. Di ayat lain, bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrikum hadza yumditkum bi hamsi ala minal malaikati musawwimin. Ini cerita tentang sahabatnya Rasulullah. Sahabatnya Rasulullah ketika perang Badar sedikit. Tapi kata Allah, enggak apa-apa. Kalau kalian sabar, kalian tetap bersiaga, tetap takwa kepada Allah. Ketika musuh-musuh datang menyergap kepada kalian, kalian akan dibantu oleh Allah bihamsati alafin minal malaikah, dengan 5.000 malaikat. Musawwimin yang malaikat itu punya tanda masing-masing. Udah dikirim, ada coretannya balik merah. Malaikat sudah dikirim itu. Jadi waktu perang Badar itu, orang Islam melihat orang kafir, kenapa mati sorangan? Mati sorangan. Belum lagi ditempelin, udah rabak. Malaikat tempelin itu. Padahal orang Islamnya sedikit. Ini kenapa? Sekali lagi dimulai dari terusir. Tapi mereka sabar terus. Ketika saatnya bantuan Tuhan datang, mereka menang. Maka setiap peperangan yang terjadi menang terus, kadang mau sedikit. Menang terus. Padahal kalau ditanya sedikit terus. Rata-rata kaum muslimin itu hanya 1/3 dari musuh itu rata-rata, bahkan lebih kadang-kadang. Tapi menang terus. Nah, itulah ketika bantuan Tuhan itu sudah datang. Tapi sabar, kaum muslimin sebelumnya harus terusir dari kampung halamannya Mekah. Sudah diadu pun masih dikejar-kejar. Kalau di jalan ketangkapan dimatiin. Tapi itulah yang terjadi. Maka ketika mereka sudah sabar dan waktu yang Tuhan memang mau memberikan pertolongan, maka pertolongan itu akan datang. Nasrun minallah wa fathun qarib. Pertolongan dari Allah dan kemenangan yang sebentar lagi akan datang. Sebentar itu maksudnya ya tunggu aja, pasti ada. Terakhir yang ditulis Imam Ghazali di dalam kitab ini, padahal tadi kata Imam Ghazali lebih daripada 70 ya. Jadi kita baca mungkin ada sekitar 5-10 ayat aja. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka orang-orang yang mendapat ampunan dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang dapat kasih sayang dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang dapat petunjuk. Ini di ujung di ayat depannya apa? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Ayat di depannya itu, kami akan uji kepada kalian, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ, ada rasa takut. Kalau kita sekarang takut COVID-19, gak apa-apa, hati-hati gak apa-apa, tenang aja. Tapi ini ada hikmahnya. Orang beriman gak perlu risau, biasa aja. Waljok, kelaparan, kata kebeduin, dihantui sekarang dengan, kalau di sini pasar malam tutup. Untung aja
boleh hanya memikirnya. Pokoknya dikasihnya ujian seperti itu. Wadaksi minal amwal, kurang harta. Wal angkus, ada yang mati. Wasamarat, kurang juga buah-buahan. Tapi kata Allah, wabashir sabirin, beri kabar gembira orang-orang yang sabar. Siapa yang sabar? Alladzina idza asabathum musibah, orang-orang yang apabila menimpa kepada mereka itu musibah, qalu, mereka bilang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan sesungguhnya kita akan kembali juga kepada Allah. Kita ini asalnya nggak ada, nanti juga nggak ada. Asalnya kita nggak punya harta, kalau seandainya harta diambil Tuhan, ya memang seperti itu. Nggak ada juga toh yang bisa kita pertahankan selama-lamanya, ada memang. Ini kesehatan. Seandainya nggak ada COVID-19, memang bisa kita ini mempertahankan kesehatan terus-terusan. Umur 70-80 tahun masih bisa sehat? Enggak, tetap aja. Ini tinggal cepat atau lambatnya aja. Harta bisa kita pertahankan? Belum tentu. Kalau suatu saat kita mati, kalau toh harta itu masih ada juga, tetap ada kita nikmati juga. Semua. Maka orang yang sabar itu, yang bisa selalu beranggapan, saya ini nggak punya apa-apa. Jadi kalau seandainya diambil oleh Allah, ya wajar aja karena memang itu punya Allah. Maka tenanglah dia. Nah, ini yang di ujungnya tadi Allah bilang, ulaika alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Inilah orang-orang yang dapat ampunan dari Tuhan, dapat rahmat dari Tuhan, dan merekalah orang-orang yang benar-benar dapat petunjuk. Nah, ini baru kita baca ayat-ayat Quran. Ini yang akan datang kita baca hadis-hadisnya lagi, hadis-hadisnya, kemudian nanti ada perkataan ulama, macam-macam. Mudah-mudahan sekali lagi ketika kita tahu berapa besar pahala yang disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang sabar, mudah-mudahan kita bisa menyikapi musibah apapun, baik yang terjadi langsung kepada kita atau yang terjadi kepada orang-orang yang kita sayangi. Itu tidak membuat kita lalu ya, tapi tetap inilah sudah sesuatu yang memang Tuhan takdirkan, pasti ada hikmah di balik itu, dan kita harus sabar. Sabar itu bukan pasrah ya, sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka rahmatan nabiyyin yajzal mursalin. Allahumma inna bil 'ilmi wa sayyidina bil qalbi wa aqrabna bit taqwa wa jamilna bil 'amali. Allahumma arzuqna al ikhlas wa talabil 'ilmi wa nashra fi jami'i ta'at. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.